بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 3۔ اریتا نے عمیر کے گلے میں لٹکتی ہوئی سلیب کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن تم؟ عمیر نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں اس گروہ کا ایک ادنا جاسوس ہوں اور اس کام کے لیے سلیب کا سہارا لیا ہے۔ اریتا نے بڑے رحم انگیز استفسار سے پوچھا، کیا تمہارا سالار اعلیٰ جسے تم لوگ کھلی آستینوں والا عرب کہتے ہو تمہارے ساتھ ہے؟ عمیر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں۔ اریتا اداس ہو گئی۔ اس کے دل میں لطیف جذبات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ تصور میں اپنے آپ سے پوچھ رہی تھی، وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کہاں ہے؟ کب آئے گا؟ کیا اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ایک ایسی لڑکی سے مل سکے جو دن رات خدا کے حضور اس کی سلامتی کے لیے دعا مانگا کرتی ہے؟ اتنے میں دوسری سمت والے مکان کی کھڑکی سے کئی مرد کی آواز سنائی دی، اریتا بیٹی، یہ کون ہے؟ اریتا نے چونک کر کہا، چچا احمد، یہ موت کے مسافر ہے، وہی جن کے سالار نے فدائین سے مجھے بچایا تھا۔ اس مرد کی آواز پھر سنائی دی، ٹھہرو، میں نیچے آتا ہوں۔ تاتاریوں کی لاشیں فوراً یہاں سے ہٹا دینا چاہیے، اگر ان کے ساتھیوں کو علم ہو گیا تو صدابین کو آگ لگا دیں گے۔ اریتا پھر عمیر سے مخاطب ہوئی اور عمیر کے گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں اس گھوڑے کو پہچانتی ہوں، کیا یہ تمہارے سالار اعلیٰ کا گھوڑا نہیں؟ ہاں، یہ گھوڑا میرے آقا کا ہے۔ کیا تم اپنے آقا کو میرا ایک پیغام پہنچا دو گے؟ کیا پیغام؟ اریتا نے غم میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، اس کھلے آستینوں والے عرب سے کہنا، صدابین کی ایک گمنام لڑکی جو دن رات تمہاری سلامتی کے لیے دعا مانگا کرتی ہے تمہیں سلام کہتی ہے۔ عمیر نے چہرے سے نقاب ہٹا کر مسکراتے ہوئے کہا، میں اس گمنام لڑکی کا جس کا نام اریتا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمیر کو دیکھ کر اریتا کا سندلی جسم کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے پر محبت اور عقیدت کی روشنی تھی اور آنکھوں میں مایوسی کی جگہ پیار کی چمک تھی۔ اس کے دل کی لطیف دھڑکنیں عمیر کو دیکھ کر متلاطم طوفان کی شکل اختیار کر گئی تھی اور اس کی نازک سرخ گالوں پر خوشگوار حرارت بھر چکی تھی۔ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں وہ صرف اتنا کہہ سکی، آپ؟ پھر وہ جنگلی ہرنی کی طرح پھلانگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ دروازے کے قریب ہی وہ آمینہ سے ٹکرائی اور ماں ماں پکارتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ آمینہ نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اریتا نے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے کہا، وہ آ گئے ماں، وہ آ گئے۔ آمینہ نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، میں تیری اور اس کی بات چیت سن چکی ہوں، تو خوش قسمت ہے میری بچی۔ اتنے میں دائیں طرف والے مکان سے وہی بوڑھا نکلا جسے اریتا نے احمد کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ عمیر کے قریب آیا اور تاتاریوں کی بکھری ہوئی لاشوں کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے تعجب سے کہا، کیا تمہاری ان لوگوں سے کوئی دشمنی تھی؟ عمیر نے اپنی تلوار پوچھتے ہوئے کہا، تاتاری دنیا بھر کے مسلمانوں کے دشمن ہے اور ہم اب ان سے ہر جگہ ٹکرانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ احمد نے فخر سے کہا، تم لوگوں کے عزائم قابل تحسین ہے۔ اگر سارے مسلمان تمہاری موت کے مسافروں کی طرح سر پر کفن باندھ کر میدان میں اتر آئے تو یقیناً وہ چنگیز خان کہ اس دعوے کو غلط ثابت کر سکتے ہیں کہ تاتاری مسلمانوں کے لیے ایک عذاب ہے۔ میں تم سے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی حویلی کا دروازہ کھلواتا ہوں، تم سب وہاں بیٹھو۔ اتنی دیر تک میں محلے کے جوانوں کے ساتھ ان لاشوں کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ عمیر نے اپنی تلوار نیام میں ڈالتے ہوئے کہا، ہم یہاں رکنا نہیں چاہتے، ورنہ تاتاری ہماری تلاش میں یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ہم اپنا مقصد پورا کر چکے ہیں۔ ان لاشوں کو اٹھانے لگانے کے فوراً بعد ہم یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ احمد تیز آواز میں لگاتار کئی جوانوں کو پکارنے لگا، جس کے جواب میں انگنت جوان گلی میں آ کھڑے ہوئے۔ احمد نے انہیں اپنے مکان کے پچھواڑے میں گڑھا کھدوا کر تاتاریوں کی لاشیں دفن کرنے کو کہا۔ کچھ جوان بھاگتے ہوئے اپنے گھروں کو گئے اور کدالی لا کر احمد کے گھر کے پیچھے گڑھا کھودنے لگے۔ کچھ جوان لاشیں اٹھا کر لے گئے اور پھر مسلمان عورتیں ہاتھوں میں پانی سے بھرے ہوئے برتن لے نمودار ہوئی اور خون آلود گلی کو اپنے پاؤں سے رگڑ رگڑ کر دھونے لگی۔ آمینہ اور اریتا بھی باہر آئی۔ آمینہ نے عمیر کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، بیٹے تم رکو گے نہیں؟ نہیں ماں، ہمارا یہاں رکنا ہمارے لیے نہیں، اس قصبے کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ عنقریب ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ میں کھل کر آپ کے پاس بیٹھ سکوں گا۔ آمینہ نے اپنے پیچھے کھڑی اریتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اریتا ان کے لیے کچھ کھانے کا سامان لے آؤ۔ عمیر منع کرتا رہا پر اریتا بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹی۔ اس کے سر پر سیب، انجیر، خشک گوشت اور پنیر سے بھرے ہوئے ایک ٹوکری تھی۔ اریتا عمیر کے گھوڑے کے پاس آئی۔ پھر چین کھولنے کے لیے جب اس نے اپنا ہاتھ اندر ڈالا
तो उसने देखा खिरचीन में मक्की की खुश्क रोटी और सत्तू थे। अरीता उदास हो गई, शायद उसे ख्याल से कि उमेर को खाने के लिए ऐसी सादा खुराक मुयस्सर है। फिर उसने उन ख्यालात को झटक दिया और टोकरी की सारी चीजें उमेर की घोड़े की खिरचीन में डालकर दोबारा वो उमेर के पास आकर खड़ी हो गई। उमेर ने आमिना से इजाजत ली, एक अलविदा निगाह अरीता पर डाली और अपने घोड़े पर सवार हो गया। अरीता खाली टोकरी हाथ में लिए किसी बोसीदा मुजस्समे की तरह उदास खड़ी उसे जाता हुआ देख रही थी। सदाबीन से निकलकर उमर उस शाहिरा पर आ खड़ा हुआ जो वहां से निशापुर की तरफ जाती थी। अबू नवास और हजवान की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुम दोनों अब यहाँ से अपनी पूरी रफ्तार के साथ उज़दैन की तरफ रवाना हो जाओ। वहां कुछ दिन रुक कर आराम कर लेना। वहां से समरकंद और वहां से कुरिस्तान अल-ताई और सहराए गोबी के रास्ते दश्ते तातार की तरफ चले जाना। हाजिर दिमाग और दानिशमंदी से अपना फरीजा अदा करना। मैं और सब साथी यहाँ तुम दोनों की वापसी का बेताबी से इंतजार करेंगे। याद रखो, तुम दोनों मेरा दायां बाजू हो और मैं दिल पर पत्थर रख कर तुम दोनों को अलविदा कह रहा हूँ। मैं तुम दोनों को ऐसी ही बेताबी से इंतजार करूंगा जिस तरह प्यासा बड़ी बेताबी से पानी को तलाश करता है। और अबू नवाज, तुम अपनी खिरचीन मेरी खिरचीन से बदल लो। अरीता ने इसमें खाने की काफी चीजें डाल दी है, रास्ते में ये तुम दोनों के लिए काम आएंगी। अबू नवाज ने घोड़े से उतरते हुए कहा, इसमें थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दें, बाकी आप ले जाएं। नहीं, तुम सब ये चीजें रख लो, हमें रास्ते के सरायों से खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा। अबू नवाज ने उमर के करीब आते हुए कहा, क्या ये आपका हुक्म है? हुक्म समझो या एक भाई की इल्तिजा। बहरहाल तुम दोनों ये सब चीजें साथ ले जाओ, इसमें मेरी खुशी और ख्वाहिश है। अबू नवाज ने जवाब में कुछ न कहा। उमर की खिरचीन से अपनी खिरचीन बदल ली। उमर, हिशाम और जाबिर ने अबू नवाज और हुआजन से बारी बारी मुसाफा किया। उसके बाद वो जुदा हुए और मुख्तलिफ सिमतों को अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अबू नवाज और हुआजन का रुख उज़दैन की शहर की तरफ था, उज़वैन शहर की तरफ था। उमर और उसके साथी अपने मिस्किन की तरफ जा रहे थे। अबू नवास और हुआजन उज़वैन शहर में 2 दिन रुकने के बाद फिर अपने सफर पर रवाना हुए। पहले बुखारा आते, वहां से समरकंद और फिर आगे उन्होंने अपना रुख शुमाल मशरिक की तरफ कर लिया। इस तरह कुरिस्तान अत्ताई की तरफ जाने के लिए वो शाहिरा रेशम, ये रेशम की तिजारत की कदीम शाहिरा थी। इसी रास्ते मशरिक का रेशम मगरबी ममालिक को जाता था। ये रेशम गहरे मरकजी रंग में रंगा जाता और अक्सर पालमीर के ताजिरों के हाथों फरोख्त होता था। ये शाहिरा चीन के दरिया वानग से होश शुरू होती, सहराए गोबी की तूफानी हवाओं और इमली के दरख्तों में होती काशआर की तरफ जाती। यहाँ ये शाहिरा 2 हिस्सों में तकसीम होती थी। एक हिस्सा जिसे जुनूबी शाख या जवान कहते हैं। अबू नवाज और हुआजन रेशम पर चढ़ गए। काशगर से आगे उस जगह जहाँ कुरिस्तान अत्ताई और सहराए गोबी एक दूसरे से गले मिलते हैं, उन्हें शुमाल की तरफ मुड़कर उस शाहिरा पर चढ़ना था जो यूरोप के दरिया गंगा और यरवारल से मिलकर दश्ते तातार के मशहूर दरिया की सुरलान तक जाती थी। और फिर वहां से शुमाल की तरफ ये सड़क तातारियों के मशहूर झील बीकाल तक चली गई थी। लेकिन यहाँ आकर वो भटक गए, क्योंकि उस जगह ये शाहिरा तूफान के खयाबानों में से होकर गुजरती थी। लिहाजा वो अपने रास्ते का सही तय्युन रात के वक्त ना कर सके और सहरा के अंदर तक चले गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि उनके सामने उफुक तंग गोभी का खुश्क और बंजर सहरा फैला हुआ था। इस सहरा की मिट्टी जली हुई थी और हर वक्त आंधियां उठती रहती थी। सहरा के अंदर अगर कोई चीज उगी थी तो सिर्फ खाकिस्तरी रंग की इमली और नाजुक नाजुक खाकदार झाड़ियां, जो सिर्फ ऊंटों की खुराक हो सकती है और जानवरों की नहीं। उस सहरा में शुमाल की तरफ जाते हुए अगर कोई मुड़ कर देखे तो दूर उफक पर नीले रंग के पहाड़ नजर आए थे। उनकी तरफ कितना भी सफर करते जाओ वो नजदीक नहीं आते, क्योंकि मुसाफिर सहरा की भूल भुलैयों में ही घूमता रहता है। ये पहाड़ तब्बत की सतह मुर्तफा है। 2 दिन तक वो सहरा में भटकते रहे। उनके पास जो पानी था वो भी खत्म हो चुका था, लिहाजा उन्होंने सहरा से निकलने की जद्दोजहद तेज कर दी। तीसरे रोज वो सहरा के अंदर जा रहे थे कि जोर की सियाह आंधी उठी और सहरा में हर तरफ रेत ही रेत उठने लगी। अबू नवाज और हुआजन को कुछ दिखाई ना दे रहा था। उन्होंने चेहरे पूरी तरह ढांप रखे थे और एक दूसरे की आवाज देकर करीब करीब रहते सफर करने की कोशिश कर रहे थे। कोई आधा मील की मसाफत तय करने के बाद अबू नवाज के कानों में ऐसी आवाज टकराई जैसे गोभी के अंधे और बेहद किनारे सहरा के अंदर दूर दूर तक पुरस्रार ढोल बजने लगे हो, और उसके साथ रेत कुछ इस तरह फिजा में उड़ी जैसे सहराए गोभी आसमान की तरफ उड़ने लगा हो।
अबू नवास ने हुआजन को पुकारा मगर उसकी तरफ से कोई जवाब न मिला। अबू नवास परेशान हो गया और अपना घोड़ा एक चक्कर की सूरत में दौड़ाते हुए वो जोर जोर से पुकारने लगा, हुआजन हुआजन हुआजन, लेकिन उसकी आवाज सहराए गोबी के वसातों में खो कर रह गई थी और हुआजन की आवाज सुनाई न दी थी। अबू नवास ने अपने घोड़े को उस सिमत दौड़ाया जिस तरफ से आखिरी बार हुआजन की आवाज सुनाई दी थी और उस तरफ ही चट्टान टूटी थी। अबू नवास ने अपनी आंखों से नकाब हटा दिया और हुआजन को ढूंढने लगा। एक जगह वो रुक गया और घोड़े से नीचे कूद गया। सामने हुआजन का घोड़ा खड़ा था लेकिन हुआजन वहां न था। अबू नवास बेचैन और बेकुल होकर इधर उधर देखने लगा। एक जगह घोड़े से करीब ही उसे हुआजन की उबा का एक हिस्सा दिखाई दिया। अबू नवास भागता हुआ वहां आकर बैठ गया। हुआजन रेत के नीचे दबा हुआ था। अबू नवास ने उबा का पल्लू जब ऊपर उठाया तो नीचे हुआजन का सर दिखाई दिया। उसने बेताब होकर हुआजन की नाक पर हाथ रखा। हुआजन जिंदा था और सांस की गर्दिश जारी थी लेकिन वो बेहोश हो चुका था। अबू नवास ने रेत के अंदर हाथ डालकर हुआजन को उसके दोनों शानों से पकड़ा और रेत से बाहर खींच लिया। अबू नवास पीछे हटा अपने घोड़े से बंधा हुआ मशकीजा देखा लेकिन उसमें एक बूंद पानी ना निकला। नाचारा हुआजन के घोड़े की तरफ गया लेकिन उसका मशकीजा भी खाली था। वो फिर अपने घोड़े के पास आया। खिरचीन से 3 सेब निकालकर अपने रुमाल में लपेटकर उन्हें अपने बाएं घुटने पर रखकर और फिर उन पर जोर जोर से मुक्के मारकर उस सेबों को काटने लगा। जब सेब बिल्कुल बारीक हो गए, उनमें से रस निकलकर रुमाल को भिगोने लगा तो वो उठकर हुआजन के पास आया और दोनों हाथों से खूब दबाकर सेबों का रस हुआजन के मुंह में निचोड़ा। हुआजन ने आंखें खोल दी और अबू नवास की तरफ देखते हुए पूछा, क्या मैं जिंदा हूँ? क्या महशर बर्पा हो चुका है? अबू नवास के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। तुम जिंदा हो, सहराए गोबी अबू नवास से उसका साथी और भाई नहीं छीन सकता। अबू नवास ने हुआजन का सर अपनी गोद में लेते हुए पूछा, तुम्हें क्या हो गया था हुआजन? और ये सहरा में भयानक आवाजें कैसी उभरती थी? हुआजन ने अपने होठों पर जुबान फेरते कहा, तेज आंधी के बाइस रेत की चट्टान टूटी थी। तुम जख्मी तो नहीं हुए? नहीं। हुआजन सीधा होकर बैठ गया, मैं ठीक हूँ। अबू नवास फिर उठा। पहले की तरह सेब कूट कूट कर उनका रस हुआजन को पिलाया और खुद भी पिया। फिर दोनों वहीं बैठकर सेब खाने लगे। उन दोनों के घोड़े भी भूखे और सख्त प्यासे थे। अबू नवास उठा और दोनों घोड़ों को 4-4 सेब खिलाकर दोबारा हुआजन के पास आकर बैठ गया। चंद साथों वो वहां बैठे रहे। रेत का तूफान अब कमजोर पड़ गया था, ताहम वो अभी तक बेखबर थे कि उनकी मंजिल किस तरफ है। हुआजन ने खलाओं में घूरते हुए बड़ी बेबसी से कहा, काश उमेर हमारे साथ होता तो वो सहरा की रेत और खुश्क झाड़ियां सूंघ कर बता देता कि हम जैसे भटके हुए और वीराने नूर मुसाफिरों की मंजिल किस तरफ है। अबू नवास ने बड़ी अकीदत से कहा, तुम ठीक कहते हो हुआजन, उमेर हमारे लिए दुश्मन के सामने पहाड़ी नदी का एक मजबूत पत्थर है। वो एक शहबाज है जो हमारे आगे आगे उड़ता है। हमारे लिए वो तकबीर की निदाओं का एक शहर है जिसकी सदाओं पर हम बेधड़क हमलावर होते हैं। हुआजन ने मायूसी से कहा, क्या इस सहरा से निकलना नामुमकिन है? क्या इस सहरा से निकलना मुमकिन है? हुआजन के सवाल का जवाब देने के बजाय अबू नवास खड़ा हो गया और फिजा में एक तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, उधर देखो हुआजन। हुआजन ने खड़े होकर जब उस सिमत देखा जिधर अबू नवास इशारा कर रहा था तो उसने देखा एक परिंदा फिजाओं में उड़ता हुआ शुमाली मगरिब की तरफ जा रहा था। अबू नवास ने चिल्लाकर कहा, हुआजन, जिधर ये परिंदा जा रहा है उधर जरूर कोई आबादी है। हमें फौरन उसके ताक़ुब में लग जाना चाहिए। तुम अगर अपने घोड़े पर सफर ना कर सको तो मेरे पीछे बैठ जाओ। याद रखो ये लम्हा ज़ाया करने का नहीं, शायद कुदरत हमारी रहनुमाई कर रही है। हुआजन ने अपने घोड़े की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं पूरी तरह अपने हुआस में हूँ। तुम अपने घोड़े पर बैठ जाओ। दोनों सवार हुए और उस सिमत घोड़े दौड़ाने लगे जिधर वो परिंदा जा रहा था। जो वो उधर जा रहे थे, अंधे सहरा का तूफान कम होता जा रहा था। वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। शाम से जरा कबल वो दोनों खुशी से जैतून पर जीनों पर उछल पड़े। रेत खत्म हो गई थी और अब उनके सामने चिकनी मिट्टी का विसी मैदान था जिसके अंदर हरी हरी घास थी। जब वो और आगे बढ़े तो उनकी खुशी की इंतहा न थी। उनके सामने नीले शफाफ और मीठे पानी की एक झील थी और दाएं तरफ एक कारवां शुमाले मगरिब के रुख पर जा रहा था। ये वही शाहिरा थी जो तातारियों की दश्त की तरफ जाती थी। दोनों नीचे उतरे, घोड़े को चरने और पानी पीने के लिए खुला छोड़ दिया। खुद भी वो झील के किनारे बैठ गए, जी भरकर पानी पिया। वही रुमाल बिछाकर उन्होंने अपने सामने खुश्क गोश्त, पनीर और इंजीर रखे और इत्मीनान से बैठकर दोनों खाने लगे। एक रात वो दोनों वही रुक कर क़याम किया। उनके घोड़े भी ताज़ा दम हो गए थे और अगले रोज वो फिर शुमाले मशरिक की तरफ अपने घोड़े दौड़ा रहे थे। खुजिस्ता में ताई में से गुजर कर सहराए गोबी के शुमाली किनारे के साथ साथ
سفر کرتے ہوئے ایک روز ابو نواس اور وازن دشت تاتار میں داخل ہو رہے تھے۔ جب وہ بہتے ہوئے چشمے کے پاس سے گزر رہے تھے تو دونوں رک گئے۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ دونوں وہاں بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ اس وقت جب کہ وہ وضو کر رہے تھے، تاتاریوں کا خاقان عقدائی خان اور اس کا بڑا بھائی چغتائی وہاں سے گزرے۔ ان کے ساتھ کچھ سپاہی بھی تھے۔ چغتائی نے جو ہی انہیں وضو کرتے دیکھا، اس نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عقدائی سے کہا، ان دونوں کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ یاسا کی رد سے یاسا جنگیز خان کا مرتب کیا ہوا ایک ضابطہ اخلاق تھا جسے تاتاری صحیفہ آسمانی کی طرح مقدس جانتے تھے۔ یاسا کی رد سے حرام کاری، ایندھن درگوئی اور جادوگری کی سزا موت تھی۔ آگ اور راکھ میں پیشاب کرنا، بہتے پانی میں کپڑے دھونا منع تھا۔ پاک ناپاک میں کوئی فرق نہ تھا۔ یاسا کے مطابق ہر مذہب کی عزت کی جاتی تھی، کسی مذہب کا پابند ہونا ضروری نہ تھا۔ بہار اور گرمی میں بہتے پانی میں گزرنا منع تھا۔ اس مقصد یہ تھا کہ آگ ہوا کی دیویاں ناراض نہ ہو۔ بغیر حکم کے جنگ سے بھاگنے کی سزا بھی موت تھی۔ یاسا کے رد روح سے گرمیوں میں بہتے پانی میں ہاتھ منہ دھونا قانون کے خلاف تھا۔ اس کے علاوہ چغتائی کو مسلمانوں سے نفرت بھی تھی۔ چغتائی کی نسبت عقدائی رحم دل تھا۔ اس نے کہا، ٹھہرو، میں پہلے ان سے بات کروں۔ اس نے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ان دونوں کے پاس آ کر نیچے اترا اور ابو نواس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا، تم کون ہو؟ ابو نواس نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہم دونوں پہلوان ہیں، عقدائی خان کے پہلوانوں سے مقابلہ کرنے مصر سے آ رہے ہیں۔ ہم نے سنا ہے وہ اچھے پہلوانوں کی قدر کرتا ہے۔ عقدائی نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم دونوں پہلوان ہو تو میں تمہیں مرنے نہ دوں گا۔ سونو میرے ساتھ، میرا بڑا بھائی چغتائی ہے، وہ تم دونوں کے قتل کا ارادہ کر چکا ہے، کیونکہ ہماری مقدس کتاب یاسا کی روح سے گرما میں بہتے پانی میں ہاتھ دھونے کی ممانعت ہے۔ عقدائی نے اپنے لباس کے اندر سے چاندی کی ایک سلاخ نکالی اور اسے ان کے سامنے پانی کے اندر گراتے ہوئے کہا، کل تمہیں جب میرے سامنے پیش کیا جائے تو تم دونوں یہ کہنا کہ ہم پانی میں ہاتھ منہ نہ دھو رہے تھے، بلکہ چاندی کی وہ سلاخ ڈھونڈ رہے تھے جو ہم سے پانی میں گر گئی تھی۔ عقدائی واپس آیا اور اپنے بڑے بھائی چغتائی سے کہا، بہتر یہ کہ کل انہیں میرے سامنے پیش کیا جائے، پھر ان کا بیان سن کر انہیں سزا دی جائے گی، اور یہی عدالت کا طریقہ کار بھی ہے۔ تاتاری سپاہی ابو نواس اور وازن کو پکڑ کر لے گئے اور انہیں ایک ایسے خیمے میں بند کر دیا جس کی گرد سپاہیوں کا پہرا تھا۔ دوسرے روز انہیں وہاں سے نکالا گیا اور ایک ایسے بڑے اور رنگین خیمے میں لایا گیا جہاں عقدائی اور چغتائی دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ عقدائی نے بڑے تحکمانہ لہجے میں پوچھا، تم دونوں چشمے کے بہتے پانی میں ہاتھ منہ کیوں دھو رہے تھے؟ ابو نواس نے فوراً اپنی بربریت میں کہا، بڑے خاقان، ہم وہاں ہاتھ منہ نہ دھو رہے تھے، بلکہ ہم سے وہاں چاندی کی ایک سلاخ گر گئی تھی، وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ عقدائی نے اور زیادہ برہم ہو کر کہا، گردو کی قسم، گلدو تاتار جنگیز خان کو کہتے تھے، اگر یہ جھوٹ ہوا تو تم دونوں کو زندہ دفن کر دوں گا۔ عقدائی نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وہاں جا کر چاندی کی سلاخ ڈھونڈے۔ سپاہی چلے گئے اور وہ دونوں خیمے کے اندر ہی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی واپس لوٹے، ان کے ہاتھ میں چاندی کی ایک سلاخ تھی اور انہوں نے تصدیق کی کہ یہ سلاخ وہیں سے ملی ہے جہاں یہ دونوں ڈھونڈ رہے تھے۔ عقدائی نے یہ جہت پیش کی، چونکہ مجرم غریب ہے اس لیے بہتے پانی میں ان کا اپنی چاندی کی سلاخ کو تلاش کرنا ناجائز نہیں، اور اس طرح انہیں معاف کرتے ہوئے اپنے پاس سے چاندی کی 10 سلاخیں اور انعام میں دیں۔ اب وہ مسکرا رہا تھا، شاید اپنی اسی ترکیب پر خوش تھا۔ ابو نواس سے اس نے پھر پوچھا، تم دونوں ہمارے دشت میں کس غرض سے آئے ہو؟ ہم پہلوان ہیں اور خاقان کے پہلوانوں اور تیز زنوں سے مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ مصر سے۔ مقابلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو، ہمارے پاس ایک ایسا پہلوان ہے جو بڑے بڑے طاقتور اور ناقابل شکست پہلوانوں کی پسلیاں توڑ چکا ہے، اس کا نام پیلا ہے۔ عقدائی نے ایران سے پہلوان منگائے تھے، صرف مصاف سے 30 پہلوان آئے تھے جن میں ایک پہلوان پیلا نامی تھا، وہ بڑا تنومند اور طاقتور تھا، اس نے دشت کے سب پہلوانوں کو ہرا دیا تھا اور ایک تاتاری فوجی سرما کی پسلیاں چور چور کر دی تھی۔ عقدائی نے خوبصورت کنیز پیالہ کو نام دی تھی۔ ابو نواس نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں خاقان کے سامنے اسے اس طرح رگڑوں گا جس طرح شیر اپنے شکار کو بھور لیتا ہے۔ عقدائی نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، اپنی کوئی صفحات کہو۔ ابو نواس نے 2 مٹیاں سختی سے پیچھتے ہوئے کہا، میں سپاہی کے سر پر رکھ کر خود پر مکہ مار دوں تو اسے دوہرا کر رکھ دوں گا۔ میرا باپ شمالی افریقہ میں ریچھوں سے کشتی لڑنے کا پیشہ کرتا تھا، میں بھی ہر قسم کی ریچھ سے کشتی
لڑ کر اسے نیچا دکھا سکتا ہوں کہ کیسے بھی تلوار ہو میں اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر توڑ سکتا ہوں۔ عقدہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جادوانی آسمان کی قسم، اگر تم ایسے ثابت ہو تو میں تمہیں ایسی عزت دوں گا جس کا تم گمان بھی نہ کر سکو گے۔ کیا تمہارے ساتھی بھی پہلوان ہے؟ ہاں خاقان، یہ بھی پہلوان ہے۔ تلوار فن میں اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کی تلوار میں شرارے اور جسم میں برق ہے۔ عقدائی نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، تم دونوں نے یہ فن کس سے سیکھا؟ اپنے استاد سے جو ایک عقاب ہے، ہمارے درمیان پرواز کرتا ہے، شکار پھن پھوڑے کر رکھ دیتا ہے اور تھک کر کہیں قیام نہیں کرتا۔ وہ کوہساروں کی طرح سخت اور شیر کی طرح بہادر ہے۔ وہ جب اپنے دشمن پر ضرب لگاتا ہے تو زمین کا سینہ دہل جاتا ہے۔ عقدائی نے بڑے شوق سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عمیر ہے اور وہ نیلی آنکھوں والا ایک عرب ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ وہ بیمار تھا اس لیے ہمارے ساتھ نہ آ سکا۔ تمہارا اور تمہارے ساتھی کا نام کیا ہے؟ میرا نام ابو نواس ہے اور میں بربری ہوں۔ میرے ساتھی کا نام ہوازن ہے اور یہ ترک ہے۔ تم دونوں سفر کے باعث تھکے ہوئے ہو، ایک ہفتہ آرام کرو، پھر تمہارے مقابلے کا انتظام کیا جائے گا۔ اسی دوران تمہیں کھانے کو وہی ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے اور تم ایک معزز مہمان کی حیثیت سے ہمارے خیموں میں رہو گے۔ عقدائی کھڑا ہو گیا اور سپاہی ابو نواس اور ہوازن کو بڑی تکریم کے ساتھ خیمے سے باہر لے گئے۔ عقدائی گہرے شفاف اور نیلے پانیوں والی جھیل بیکال کے کنارے اپنے زر نگار خیمے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ ایک بہت بڑا خیمہ تھا جو باہر سے سونے کے ساتھ منقش تھا اور جس کے اندر دیواروں پر قیمتی غالیچے لٹک رہے تھے۔ اس خیمے میں ہزاروں آدمی جمع ہو سکتے تھے اور اس کا نام سیرا عروض سنہری لشکر رکھا گیا تھا۔ جھیل کے کنارے آبی پرندے جمع ہو رہے تھے، جنگلی مرغابیاں اور لمبے لمبے گردنوں والے ساس ٹنڈارا کے علاقے میں اپنے موسم گرما کی مسکینوں کو خیر آباد کہہ کر چلتے ہوئے جنوب مغرب کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ آندھی کی تیز اور طوفانی جھگڑوں کے اندر ریت کے گرانٹ لڑ رہے تھے۔ عقدائی گھوڑے کی دودھ کو سڑا کر بنائی شراب پی رہا تھا۔ عقدائی گھوڑی کے دودھ کو سڑا کر بنائی شراب پی رہا تھا۔ اس کے بائیں طرف اس کی بیوی تراکینیا بیٹھی ہوئی تھی اور دائیں طرف اس کا بڑا بھائی اور دشت کا گھوڑا چغتائی بیٹھا تھا۔ دائیں طرف ہی ذرا ہٹ کر عقدائی اور چغتائی کے سب سے چھوٹے بھائی تولائی کی بیوی سیرقیتی بیگی اور اس کے دائیں بائیں اس کے چاروں بیٹے منگو، باقلائی، ہلاکو اور ادیق بوغا بیٹھے تھے۔ سیرقیتی بیگی بہادر اور ذہین عورت تھی۔ اس کا تعلق ترک نسل کے کراہیت بت قبیلے سے تھا۔ وہ بے حد حسین اور ذکی تھی۔ دائیں طرف ہی ذرا اور آگے چنگیز خان کا بہادر اور مصروف اور ہر دل عزیز جنرل سبودائی بیٹھا ہوا تھا۔ درمیان میں کشتی کے لیے جگہ خالی تھی اور ارد گرد لاکھوں تاتاری مرد عورت زمین پر بیٹھے تھے۔ سبودائی کے بائیں ہاتھ لکڑی کا ایک پنجرا رکھا تھا جس میں دشت کا ایک خونخوار رینچ بندھا تھا۔ عقدائی نے شراب پیتے پیتے جام اوپر اٹھاتے ہوئے ذومعنی انداز میں سبودائی کی طرف دیکھا اور سبودائی نے اپنے قریب بیٹھے تمان باشی سے پہلوانوں کو اکٹھا اکھاڑے میں لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد تاتاری دشت کا رستم پیلا اور ابو نواس کو سبودائی کے پاس لایا گیا۔ ابو نواس چمڑے کا لنگوٹ بنیان پہنے ہوئے تھا۔ سبودائی کھڑا ہوا اور دونوں کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے اس نے کہا، ہتھیار استعمال کرنے کے سوا تمہیں ایک دوسرے کو ہر طرح سے مارنے، رگڑنے اور پچھاڑنے کی اجازت ہوگی۔ کشتی کا فیصلہ خاقان خود کرے گا۔ اب تم دونوں میدان میں اتر کر کشتی شروع کرو۔ پیلا میدان میں اترا اور چکر لگانے لگا۔ ابو نواس میدان کے اندر جا کر کعبے کی طرف منہ کر کے سر بسجود ہوا اور بڑے عاجزی سے اپنے رب سے دعا کی۔ ہاتھ جدا کرتے ہوئے پیلا بڑی تیزی سے جھکا اور ابو نواس کو اس کی کمر سے پکڑ کر زمین پر پٹک دینا چاہا، لیکن اسی لمحے ابو نواس بھی حاملہ ور ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور پوری قوت سے پیلا کی گردن پر مارتے ہوئے سخت ضرب لگائی۔ پیلا لڑکھڑاتا ہوا گرا۔ باہر بیٹھے حضوان نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے کہا، دشت کے بھیڑیے، تیرا مقابلہ ہماری بربری شیر سے ہے۔ اگر کہیں بھیڑیا شیر سے جیتتا ہو تو آج تو بھی جیت جائے گا، ورنہ میری کوہساروں کا یہ شیر پھاڑ دے گا۔ واضح نے الفاظ بلیغ عربی زبان میں کہے تھے، لہذا تاتاری اسے سمجھ نہ سکے۔ ابو نواس اور پیلا پھر ایک دوسرے سے قریب ہوئے۔ پیلا نے ابو نواس کے بغل کے نیچے ایک ہاتھ ڈالا اور دوسرا اس کی ٹانگ پر رکھ کر شاید اس نے ابو نواس کو اٹھا کر پٹک دینے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ابو نواس نے اپنا بایاں بازو پیلا کی گردن کی
करीब बाएं तरफ से घुमाया और दूसरे हाथ से पीला की रान पकड़ी थी। अब दोनों एक ही दूसरे के दावों से बचने की खातिर जोर लगा रहे थे। दोनों जोर आजमाई करते हुए जमीन पर बैठ गए। शायद वो लम्हा दोनों के लिए कीमती था कि वो दोनों अपने पकड़े हुए दाव ना छोड़ रहे थे। दफातन अबू नवास ने अपना दायां घुटना जोर से जमीन पर मारा और अपनी पूरी कुव्वत जमा कर तकबीर बुलंद की और बैठे ही बैठे पीला को उठाया और अपने सर के ऊपर लहराते हुए पीछे फेंक दिया। उगदाई ने हाथ में पकड़ा हुआ जाम खाली करते हुए अपने पास बैठे अपने भाई चौगदाई से कहा, यह बर्बरी शाहीन सिफत है। इसकी गराहट भीड़ियों जैसी और हमला करने का अंदाज दरिंदों जैसा है। ये यकीनन पीला को पछाड़ देगा। पीला जमीन पर गिरने के बाद अभी उठकर सीधा भी ना होने पाया था कि अबू नवास तेजी से मुड़ा, दरिंदे जैसी एक लंबी जुस्त ली और पीला को अपने नीचे दबोच लिया। तमाशाइयों को महजूज करने के खातिर थोड़ी देर तक वो पीला को अपने नीचे रगड़ता रहा, फिर एक झटके से उसे पछाड़ दिया और पीला की छाती पर चढ़ कर बैठ गया। उगदाई की इशारे पर सुबदाई ने अबू नवास को पीला की छाती से उतरते हुए उसकी पीठ थपथपा कर कहा, बर्बरी शेर, तुम जीत गए हो, आओ खाकान तुम्हें बुलाता है। सुबदाई के साथ अबू नवास उगदाई के पास खड़ा हुआ। उगदाई खड़े हुआ और अबू नवास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने अपनी जो सिफात बयान की थी उन पर पूरे उतरे हो। आज के बाद हमारे दश्त में तुम्हारी हैसियत एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान की होगी। अब तुम अपने साथी को मैदान में उतारो, उसके मुकाबले में हमारा तुमान आ रहा है। अबू नवास वाजन के पास आया। वाजन खड़ा हुआ और अबू नवास को गले लगाते हुए कहा, पीला दश्त का चट्टान समझा जाता था, तुमने उस चट्टान को इस तरह तोड़ा है जिस तरह सहराए गोभी में तेज आंधी ने रेत की चट्टान को तोड़ा था। मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। अबू नवास ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मुस्लिम होकर मैदान में उतरो, तुम्हारे मुकाबले में एक तुमान बाशी आ रहा है। वाजन अलहदा हुआ। अपने जिस्म पर जर्रा उसने पहले ही पहन रखी थी। सर पर खुद रखा, अपनी ढाल और चमकती हुई वजनी तलवार लहराई। एक दबदबे और वकार के साथ वो मैदान में उतरा। मुखालिफ सिम से एक मुस्लिम तातारी भी मैदान में आ खड़ा हुआ। दोनों एक दूसरे से टकराए और चमकती हुई दो तलवारें ढालों से टकरा कर शोर करने लगी। तातारी बढ़ चढ़ कर हमला कर रहा था, जबकि वाजन ने हल्के फुल्के वार करके अपने आप को सिर्फ गुरेज और बचाव तक महदूद रखा हुआ था। इस मौके पर इर्द गिर्द बैठे लाखों तातारियों को यकीन हो चुका था कि उनका तातारी जीत जाएगा। उगदाई तक अपने भाई से कह दिया, ये तुर्क हमारे तोमान बाशी से मार खा जाएगा, बशर्ते इसके लड़ने के इस तरीके में कोई राज पना नहीं। सिर्फ अबू नवाज ही उसका कारकर्दगी पर मुस्कुरा रहा था। जब तातारी में थकावट के आसार पैदा होने लगे, वाजन उस भूखे शेर की तरह फिरका जिसकी कुचार में शिकार खुद ब खुद घुस आया हो। गुरेज, बचाव और दिफा के सारे हरबों को खुदा हाफिज कहकर वो जानलेवा हमलों पर उतर आया था। यूं महसूस होने लगा था गोया कि उसकी तलवार से शरार उठे रहे हो और किसी ने उसके जिस्म में बर्फ भर दी हो। वह ऐसे खतरनाक और जानलेवा हमले करने लगा था जिनकी उससे उम्मीद तक न की जा सकती थी। उसकी तलवार फिजाओं में लहरा रही थी। वो अब उस तोमान बाशी को अपने आगे आगे यूं भटका रहा था जिस तरह भूखे भेड़िए के सामने कमजोर और बुज़दिल लोमड़ी भागती हो। वाजन एक जगह रुका, दो खतरनाक वार तातारी पर किए जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से अपनी ढाल पर लिया। वाजन ने आखिरी वार करने के बाद अपनी तलवार उसकी ढाल पर रखने दी। तातारी को अपनी तलवार से हमला करने की होश न रही थी और वाजन की ढाल की जरबों से उसके जिस्म पर जर्रा होने के बावजूद उसके दोनों शाने फट गए थे और खून बहने लगा था। वाजन की सिर्फ चंद और जरबें वो बर्दाश्त कर सका और जमीन पर गिर गया। वाजन ने अपनी तलवार नियाम में कर ली और मैदान से निकलकर अबू नवाज के पास आकर बैठ गया। कुछ तातारी सिपाही मैदान में दाखिल हुए और उस तोमान बाशी को उठाकर ले गए। उगदाई ने इशारे से सुबुदाई को अपने पास बुलाया, उसके कान में कुछ कहा और उसने वापस आकर अबू नवाज से पूछा, खाकन पूछता है, क्या तुम दस्त के रीछ से भी लड़ने को तैयार हो? अबू नवाज ने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए कहा, अभी और इसी वक्त तैयार हूँ। तो फिर मैदान में जाकर खड़े हो जाओ। अबू नवाज ने अपने बाजू पर चमड़े की जोशीन पहन ली जिन पर जगह जगह लोहे की पट्टियां लगी हुई थी। फिर वो मैदान के वस्त में आकर खड़ा हुआ। कुछ तातारी रीछ का पंजरा घसीटते हुए मैदान में ले आए। 20 मुस्लिम तातारी सिपाही अबू नवाज और रीछ के पिंजरे की गिर्द इस मुहतात के तहत हल्का बनाकर खड़े हो गए थे कि मुबादा रीछ मैदान से निकलकर तमाशियों पर हमला कर दे। जी पिंजरे का दरवाजा खोला और रीछ घबराता हुआ बाहर निकला। अबू नवाज ने उसे बरहम और बरगेख्ता करने के लिए उसके तख्मों पर जोर का एक मुक्का मारा। रीछ फौरन पिछले दोनों
पंजे में उतरता हुआ अबू नवास पर हमलावर हुआ। अबू नवास आगे बढ़ा, अपना बायां बाजू जिस पर लोहे की पत्रियां लगा हुआ जोशन चढ़ा हुआ था मुंह में डाल दिया। रींच लोहे की पत्रियां चबाने लगा और उसी दौरान में अबू नवास ने कई सिंफ और फौलादी मुक्के रींच के पेट के नीचे नाजुक हिस्से में मारे। रींच बुरी तरह बिलबिला उठा था। अबू नवास अब बड़ी तेजी से हरकत कर रहा था। अपने दोनों हाथ उसने रींच के कंधों पर जमाए हुआ हवा में उछलकर उसके ऊपर से लहराता हुआ रींच के पीछे आया। अपने दोनों हाथ सख्ती से उसकी गर्दन की गिर्द लपेट कर उसकी रीढ़ की हड्डी पर अपने आहिनी घुटनों की सख्त जरबे लगाने लगा। जब उसने देखा कि रींच निढाल होने लगा है तो उसने अपने दोनों बाजुओं का हल्का तंग करना शुरू कर दिया। उसने रींच का गला घोंटकर उसे खत्म कर दिया और मैदान से बाहर निकल आया। सुबुदाई एक बार फिर अबू नवास और वाजन को उगदाई के सामने ले गया। उगदाई ने दोनों से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने दिल में तुम दोनों का जो मय्यार मुकर किया था तुम दोनों उस पर पूरे उतरे हो। मैं तुम दोनों को अपने लश्कर में तोमान बाशी के अहदे पर फाइज करता हूँ और तातारी लश्कर में एक गैर तातारी के लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज है। अब तुम दश्त में आराम करो, एक माह बाद फिर तुम्हारे मुकाबले होंगे। सुबुदाई उनकी रिहाइश का ऐसा ही बंदोबस्त करो जैसा हमारे तोमान बाशियों का होता है। उगदाई अपनी बीवी और भाई के साथ चला गया। तमाशाई भी उठकर अपने अपने खीमों की तरफ जाने लगे। अपनी जगह वापस आकर जूही अबू नवास ने कुर्सी पर बैठे हुए अपने कपड़े उठाकर पहनना चाहे तो एक नौ उम्र तातारी लड़की उसके करीब आई। एक रुमाल अबू नवास के चमड़े की बिनियान में अड़सते हुए कहा, तुम्हारी कामयाबी पर मैं तुम्हें मुबारकबादी देती हूँ। अबू नवास ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो एक बेहद हसीन लड़की थी जिसके बाल उसके घुटनों तक लंबे थे, जिनमें उसने सोने के फूल गुंदे रखे थे। वो भेड़िए के चमड़े के ऊंची ईड़ी वाली जूती और खुश्क रंग का चमड़ा का पैजामा पहनी हुई थी। वो सिर्फ लम्हे भर को अबू नवास के सामने रुकी, फिर बर्फानी रेत की तरह दूसरे औरतों में मिलकर नजर से ओझल हो गई। अबू नवास ने रुमाल अपनी अपने बनियान के अंदर से खींचा। वो एक तह किया हुआ बारीक कपड़े का रुमाल था जिससे धीमी धीमी खुशगवार खुशबू उठ रही थी। रुमाल को गौर से देखते हुए अबू नवास उसे चौंक पड़ा। रुमाल पर उसे कोई तहरीर दिखाई दी। अबू नवास ने रुमाल को खोलकर देखा। उस पर बारीक रस्मुल खत के साथ तुर्की में लिखा था, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ। तुम दोनों की फतह यकीनन अजीम है, लेकिन इससे तुम्हारा मुखालिफिन में हसद भी पैदा हो सकता है और ये हमदा फसाद होकर तन्हाई में तुम दोनों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम दोनों मुहतात रहो। जहाँ तुम्हारे हासिल है वहाँ तुम्हारे मद्दा भी है जो हर लम्हा तुम दोनों की हिफाजत करेंगे। अबू नवास ने कपड़े पहने और खत को अपनी जेब में डाल लिया। इतनी देर तक सुबुदाई वहां आ गया। उन दोनों को साथ लेकर वो खीमे के शहर में आए और दोनों के लिए वो दो ऐसी खीमों का बंदोबस्त किया गया जिसे तातारी तोमान बाशी का खीमा होता था। ये दोनों खीमे उन खीमे के करीब थे जिनके अंदर जंगेज खान के सबसे छोटे बेटे तुलाई खान की बेवा सीवर चीती बीगी अपने खावंद के इफराद के साथ रहती थी। सुबुदाई जब उन्हें उनके खीमे दिखाकर चला गया तो अबू नवास ने वाजन से कहा, जिस लड़की ने हमें मोहतात रहने को कहा है उसके अल्फाज में दर्द और सच्चाई की झलक है। रात के वक्त अपने अपने खीमे में सोने के बजाय हमें एक ही खीमे में सोना चाहिए। वाजन इसकी तारीफ की रात को हमें एक ही खीमे में बारी बारी सोना चाहिए। इस लड़की की तंबीह के मुताबिक हमें जरूर मोहतात रहना चाहिए। लेकिन एक बात मैं नहीं समझ सका, क्या कोई तातारी लड़की मुसलमान भी हो सकती है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। बहरहाल बाद में इसकी तस्दीक करेंगे। दोनों एक ही खीमे में दाखिल हो गए।